સૌપ્રથમ તો બધાને મારા રામ રામ નમસ્કાર. ગ્રીન ટીવી દ્વારા આયોજિત આજની આ મહાકિસાન ચોપાલની અંદર ઉપસ્થિત ખેતીવાડી ખાતામાંથી આવેલ માનનીય સાહેબશ્રીઓ, ન્યૂ હોલેન્ડ અને હુન્ડાઈમાંથી આવેલ અધિકારીશ્રીઓ અને જેના વગર આ મિટિંગ શક્ય જ નથી એવા બરોડાના આજુબાજુના ગામમાંથી પધારેલ ખેડૂત મિત્રોનું હું ઇફકો એમસી વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. એટલે આપણે બોલવા માટે તો ઘણું બધું છે, પણ ટૂંકમાં માહિતી આપીશું. તો કેટલા લોકો ઇફકોને ઓળખે છે? કેટલા લોકો ઇફકોને ઓળખો છો? બધાએ ઇફકોના ફર્ટિલાઇઝર ખાતર તો વાપર્યા છે ને? તો એ જ રીતે હું प्रतिनिधि छूँ इफको एमसी नो. भारत के सभी किसानों के हित में वर्षों से इफको फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु फर्टिलाइजर्स देती रही है. अब फसल सुरक्षा के लिए इफको जापान की प्रसिद्ध कंपनी मित्सुबिशी कॉरपोरेशन से मिलकर इफको एमसी के नाम से किसानों को सही गुणवत्ता एवं सही दाम में कीटनाशक देने के उद्देश्य से आपके बीच आई है. इन सुंडियों ने तो फसल का सत्यानाश ही कर दिया भाई. अच्छी फसल का सपना तो अब सपना ही रह गया. भाई धुलीचंद, तुम्हारी फसल तो बड़ी शानदार हुई. ऐसा क्या जादू चलाया तुमने अपनी फसलों पर? अरे हेतराम, इस सुंडी का नियंत्रण बड़ा ही आसान है. इगाव से जो फसलों को पूरी सुरक्षा देता है. इगाव? ये इगाव क्या है? वो कैसे इन जिद्दी सुंडियों पर लगाम लगाएगा? भाई इसके बारे में ज्यादा तो इफको एमसी एक्सपर्ट ही बताएंगे. हेतराम जी, ये देखिए, जब आपकी फसल को सुंडियां नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, तब उनके नियंत्रण के लिए सबसे सही है इफको एमसी का इगाव, एक नई श्रेणी का कीटनाशक जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एवरमेक्टिन से बनाया जाता है. जब ये खाने के रूप में सुंडियों के पेट में जाता है तो तुरंत असर दिखाता है और सुंडियां पत्ते खाना बंद कर देती हैं. धीरे धीरे उनकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और सुंडियों को लकवा मार जाता है. इस तरह ये सुंडियां काली पड़कर 2-4 दिन में मर जाती हैं. और हाँ, एक बात और, इगाओ हर प्रकार की सुंडियों का सभी अवस्थाओं में नियंत्रण करता है. एक्सपर्ट साहब, इसके छिड़काव और सावधानियों के बारे में भी तो कुछ बताइए. सुंडियों पर नियंत्रण के लिए 1 एकड़ खेत में 80 से 100 ग्राम इगाव का छिड़काव करें. क्या आपको पता है कि इगाव की एक बड़ी खूबी ये भी है कि ये मित्र कीटों पर बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है. वह हमारे और पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है. और हाँ, ये ध्यान रखें कि छिड़काव करने से पहले इसके साथ दिए गए लेबल व पत्रिका को अवश्य पढ़ें. सभी कीटनाशकों का छिड़काव हमेशा सेफ्टी किट, सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि मास्क, एप्रन और ग्लव्स पहनकर ही करें. छिड़काव में सावधानी रखें और इस्तेमाल करने के बाद डिब्बों को नष्ट कर दें. और एक खास बात जो बताना मैं भूल ही गया, वो है इफको एमसी का पूरे देश में सही दवा सही दाम का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हर उत्पाद बेहतर गुणवत्ता में एक निश्चित दाम में उपलब्ध होता है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा. सही दाम के साथ साथ इफको एमसी उत्पाद की खरीद पर मुफ्त दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध है. पर ये इगाव मिलेगा कहाँ से? हेतराम भाई, इफको एमसी के सभी उत्पाद इफको कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर सर्विस सेंटर्स, IFFDC से प्राप्त कर सकते हैं. इन उत्पादों को आप www.ifkobazar.in से भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मंगा सकते हैं. हर तरीके से अति उत्तम है इफको एमसी. इगाओ, सुंडियों का संहार, फसलों और पर्यावरण से प्यार. એટલે કે ઇફકો એમસી દવા વિષય ઉપર કામ કરે છે. ઇફકોની જ એક સબસિડરી પેટા કંપની છે. હવે બીજો પ્રશ્ન છે, જે રીતે તમે ઇફકોને ઓળખો છો તો કેટલા લોકોએ ઇફકો એમસીની દવા વાપરેલી છે? કોઈએ વાપરી છે દવા ઇફકોની? તો કોઈને ખબર છે ખરું કે ઇફકો દવા બનાવે છે એવું? ઇફકોની પેસ્ટિસાઇડ રાસાયણિક દવાઓ આવે છે એવું ખબર છે ખરા?
તમને એકને ખબર છે? અચ્છા, કંઈ વાંધો નહીં. આમ તો મારો વિષય કપાસ અને તુવરના પાક સંરક્ષણનો છે, પણ ખરેખર તમારું બધાનો જે મતલબ ઇફકો એમસીને તમે નથી ઓળખતા દવાઓ વિષયને, તો હું 5-10 મિનિટ ઇફકો એમસી વિશે વાત કરીશ, પછી તમારો જે આપણો વિષય છે 5-10 મિનિટ એના ઉપર ચર્ચા કરીશું. તો જે રીતે તમે બધા ઇફકોને ઓળખો છો, એટલે ઇન્ડિયન ફાર્મર ફર્ટિલાઇઝર કોઓપરેટિવ, તો આ ઇફકો એમસી એ ઇફકો અને મિત્સુબિશી કોર્પોરેશન આમ જોડાયેલું નામ છે. એમસી એમ એટલે મિત્સુબિશી કોર્પોરેશન. તો ઓગસ્ટ 2015ની અંદર ઇફકોએ દવાઓની શરૂઆત કરી હતી. મિત્સુબિશી જાપાનની સંસ્થા સાથે ટાઈઅપ કર્યું હતું અને આપણી દવાઓ લાવ્યા હતા. અત્યારે ઇફકો એમસી જોડે ટોટલ તમે જેટલી ખેતીવાડીની અંદર જે પણ કંઈ દવા વાપરો છો એ બધી જ દવાઓ ઇફકો જોડે એના બાસ્કેટની અંદર ઉપલબ્ધ છે. ઇફકો જ્યારે દવા વિષયની અંદર આ માર્કેટની અંદર આવ્યું ત્યારે ઇફકો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કોઓપરેટિવ સહકારી આપણા ખેડૂતોની આપણી જ સંસ્થા છે. તો ખેડૂતોના લાભ માટે એનું વિઝન એ હતું કે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી સારી ગુણવત્તાવાળી દવાઓ તમને વ્યાજબી ભાવથી પ્રોવાઈડ કરવાનું. માર્કેટની અંદર ઘણી બધી કંપનીઓ છે, આપણે બધા દવા વાપરતા હશું અલગ અલગ કંપનીઓની. એ કંપનીઓથી થોડુંક કઈ રીતે અલગ ખેડૂતને પીરસી શકાય, ખેડૂતના ફાયદામાં કામ કરી શકાય દવાઓની અંદર, એના માટે જ્યારથી આ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર છેલ્લા 10 વર્ષથી ઇફકો કામ કરી રહી છે, તો અલગ કન્સેપ્ટ એક અલગ વિઝનથી કામ કરી રહી છે. એની અંદર દવાઓની અંદર 4 ખાસ મુખ્ય અગત્યના પોઈન્ટ છે, હું તમને વાત કરીશ. એની અંદર એક તો ખાસ છે ઇફકો, મેં તમને જ કીધું કોઓપરેટિવ સહકારી સંસ્થા છે, જેથી કરીને આપણે દવાઓ ફક્ત માત્ર ને માત્ર સહકારી સંસ્થાઓમાંથી તમને આપણી ઇફકોની દવાઓ મળવા પાત્ર છે. એટલે જો હું અહીં વાત કરું બરોડાની, તો આ બાજુ કદાચ છાણી બાજુથી જે ખેડૂતો આવ્યા હશે તો છાણી મંડળીની અંદર આપણી ઇફકોની દવાઓ ત્યાં ઉપલબ્ધ છે. આ બાજુ કરજણ તાલુકા સંઘ છે, કરજણ તાલુકા TPSU, એની અંદર આપણી દવાઓ ઉપલબ્ધ છે. એટલે ઇફકોની દવા સહકારી સંસ્થાઓમાંથી જ મળવા પાત્ર છે. એનું એક કારણ હતું કે સંસ્થાઓની અંદર જો દવાઓ આપીએ અને તમે બધા ત્યાંથી ઉપલબ્ધ કરાવો, તો જે દવાઓની અંદર માર્જિન હોય, નફો હોય, આપણી મંડળી છે એ આપણી જ છે, તો તમારો નફો તમારા ને તમારા ઘરની અંદર રહે. એના અર્થે આપણે સહકારી સંસ્થાઓનું માળખું પગભર રહે, એના માટે આપણે સહકારી સંસ્થાઓનું પ્રાધાન્ય આપ્યું હતું. તમે કદાચ બીજા કોઈ એરિયામાંથી હોય જ્યાં સહકારી સંસ્થાનું માળખું પગભર ના હોય, પડી ભાગ્યું હોય, તો છેલ્લા 2 વર્ષથી અમે ગવર્મેન્ટની જ એક એજન્સી ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન એટલે કે ગુજરાત એગ્રોના માધ્યમથી જેટલા પણ તમારી આજુબાજુના એગ્રી બિઝનેસ સેન્ટર હોય ત્યાં દવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવીએ છીએ. તો આ એક બીજું માધ્યમ આપણે ખરીદી કરવાનું છે. એગ્રી બિઝનેસ સેન્ટર લગભગ બધાના આજુબાજુના સેન્ટરમાં એગ્રી બિઝનેસ સેન્ટર તો હશે જ, તો તમે ઇફકોની દવાઓ ત્યાંથી પણ ઉપલબ્ધ કરી શકો છો. એટલે એક તો આ સહકારી સંસ્થાઓમાંથી ઉપલબ્ધ કરાવીએ છીએ. બીજા નંબરની અંદર ઇફકોએ મિત્સુબિશી કોર્પોરેશન જાપાન જોડે ટાઈઅપ કર્યું છે. એટલે આપણી જેટલી પણ કંઈ દવાઓ છે એ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી તમને રિઝલ્ટ મળે એવી સારી ક્વોલિટીની તમને આપવા બંધાયેલા છીએ. એના સિવાય તમે જનરલી દવાઓ વાપરતા હશો તો તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે એક બોટલ આપણે જ્યારે રાઉન્ડ અપ લેવા જતા હોય, અત્યારે કપાસ તો વાવવાના છે ને બધાને, તો આપણે રાઉન્ડ અપ વાપરતા હોય તો 1 લીટરની અંદર MRP 500 રૂપિયા 600 રૂપિયા છાપતા હોય છે, અને આપણને કદાચ માર્કેટમાંથી 400 રૂપિયા આપણે એ બોટલ, આ તો ઉદાહરણ તરીકે આપણે એ બોટલ 400 રૂપિયા લાવતા હોઈએ. જે રીતે દરેક દવાનો MRPથી લગભગ 25 થી 30% આપણે નીચે ડિસ્કાઉન્ટ કરીને એ દવાઓ લાવતા હોઈએ છીએ. જ્યારે ઇફકોની અંદર આમ તો એક અમે સૂત્ર લાવ્યા હતા, MRP એ જ વેચાણ કિંમત, એટલે કે ઇફકોની જે પણ કંઈ પ્રોડક્ટ્સ છે, દવાઓ છે, એના ઉપર એકદમ વ્યાજબી MRP છાપીને આપીએ છીએ, જેથી કરીને આપણો ખેડૂત છેતરાય નહીં. જે તમે 400 રૂપિયા પ્રોડક્ટ લાવો છો એની ઇફકોની MRP 380 રૂપિયા હોય છે, જેથી કરીને આપણે ખેડૂત છેતરાય નહીં. દરેક પ્રોડક્ટની અંદર MRP એકદમ રિઝનેબલ રાખેલી હોય છે. અને સૌથી છેલ્લો ચોથો અગત્યનો મુદ્દો, ઇફકો ટોક્યોનું કેટલાય નામ સાંભળેલું છે. ઇફકો ટોક્યો એ ઇફકોની એક સબસિડરી છે ઇન્સ્યોરન્સ, જનરલ ઇન્સ્યોરન્સની. તો આપણી દવા ઉપર
આપણે કિસાન સુરક્ષા વીમા યોજનાનું પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ. તમારું ખરીદીનું બિલ, આપણી દવાઓનું બિલ એ તમારી પોલિસી છે. તમે ગમે ત્યાંથી ગુજરાતના કોઈપણ ખૂણેથી ઇફકોની દવા લાવતા હોય તો એનું બિલ ફાડીને ફેંકી ના દેવાનું. બિલ એ તમારી પોલિસી છે. બિલની અંદર જેટલી પણ રકમ હશે, ન કર નારાયણ તમને કોઈ અકસ્માત નડ્યો તો તમારા ફેમિલીને એક ઇન્સ્યોરન્સ વીમો મળવા પાત્ર છે. બિલની જેટલી રકમ હોય એના 6.67 ગણો આપણે વીમો આપીએ છીએ. તમારા બિલના અંદર જે નામ હોય એ ટુકડે ટુકડે તમે 15,000 રૂપિયાની ના એક લિમિટ છે, તો 15,000 રૂપિયા ગુણ્યા 6.67 કરો તો 1 લાખ રૂપિયા વીમો થાય. તો અમે તમારા નોમિનીને દવા ઉપર એક તો સારી ગુણવત્તાવાળી દવા આપીએ, વ્યાજબી ભાવથી આપશું અને વધારાનો આના અંદર કોઈ અલગથી પ્રીમિયમ લેવાનું થતું નથી. બિલ એ તમારી પ્રીમિયમ પોલિસી જ છે. તો 6.67 અને 15,000 રૂપિયા એટલે 1 લાખ રૂપિયા વીમો દવાઓ પેટે મળવા પાત્ર છે. જો આપણા ખેડૂતને કોઈ અકસ્માત નડે તો એની અંદર જો કદાચ 2 હાથ અથવા 2 પગ, શરીરના કોઈ 2 અંગ ડેમેજ થાય તો 50% વેલ્યુ આપીએ છીએ. અને શરીરનું કોઈ એક અંગ, ચાપ કટરની અંદર, થ્રેસરની અંદર એક હાથ આવી જાય અને કદાચ એક હાથ ડેમેજ થઈ જાય તો તમે અમારી દવાઓ વાપરેલી હોય તો તમારું 1 લાખ રૂપિયાના હકદાર હોય તો 25,000 રૂપિયા તમને મળવા પાત્ર છે. તો આ બધી વસ્તુ ઇફકો એમસીની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે તમે અલગ અત્યારે હાલ રાઉન્ડઅપ લાવતા હોય, બાયરનું, સિઝન્ટાનું દવાઓ વાપરતા હશો, એના કરતાં મારું થોડું કલ્ચર અલગ છે. સહકારી ધોરણથી, સહકારી ભાવનાથી અમે કામ કરીએ છીએ. તો આ એક વસ્તુ હતી જે મારા તમને હાઇલાઇટ કરવાની હતી. હવે આપણે બધા કપાસની અત્યારે સિઝન ચાલુ છે, વાવેતરની. આપણે બધા કપાસ મૂકવાના છીએ. તૈયારીઓ લગભગ ખેતરની અંદર બધી થઈ ગઈ હશે. હું પ્રેઝન્ટેશનની અંદર જોવા જાઉં તો ઘણો થોડોક સમય લઈ લેશે, પણ થોડુંક ટૂંકમાં હાઇલાઇટ કરીએ. દવાઓ જે પ્રોડક્ટ કપાસની અંદર આપણે ઇફકોની વાપરીએ છીએ અથવા અમે વેચીએ છીએ, એ પ્રોડક્ટની અંદર કપાસની અંદર સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આવે છે નિંદામણનો. વાવ્યા પછી પહેલો જ પ્રશ્ન આવે આપણો નિંદામણનો. નિંદામણની અંદર મેં તમને કીધું રાઉન્ડઅપ, ગ્લાયફોસેટ આપણે ઇફકો ગેનકી નામથી આપણે વપરાઈએ છીએ. એ પોસ્ટ ઇમરજન્સ ઘાસ ઉગ્યા પછી આપણે રાઉન્ડઅપ જેવી પ્રોડક્ટો વાપરીએ છીએ. એના સિવાય એક પ્રોડક્ટ છે આપણું ઇફકોનું નામ છે ઝાકિયામાં પ્લસ. એની અંદર પેન્ડીમેન્થાલિન 38.80 ફોર્મ્યુલેશનમાં આવે છે, 38% વાળું, જે પ્રી ઇમરજન્સ તરીકે કામ કરે છે. તમે કપાસ જેવું મૂકો અને તરત જ તમે પાણી આપતા હોય તો એને તરત જ તમારે એપ્લાય કરવાનું છે, સ્પ્રે કરવાનું છે 700 ml એકરના માપ પ્રમાણે, જેથી કરીને ઘાસ ઉગવા ના દે. તો એક પ્રી અને પોસ્ટ ઇમરજન્સની અંદર 2 પ્રોડક્ટ છે, એક પેન્ડીમેન્થાલિન અને બીજું છે ગ્લાયફોસેટ, એ તમારું રાઉન્ડઅપ. આ 2 પ્રોડક્ટો ઇફકોમાં બી અવેલેબલ છે. નિંદામણ નાશક તરીકે કપાસની અંદર આપણે વપરાઈએ છીએ. બીજા નંબરની અંદર એના પછી સ્ટેજ શું આવે? 25 થી 30 દિવસનો જે કપાસનો પીરિયડ છે એની અંદર ઉપરનો જે ભાગ છે વેજીટેટિવ ભાગ, એના કરતાં નીચેના જે મૂળ ખરા એનું ડેવલપમેન્ટ સૌથી વધારે આ સ્ટેજની અંદર થતું હોય છે. 30 દિવસ પછી ઉપરનો વેજીટેટિવ પાર્ટ વધે, નીચે એક લિમિટેશન આવી જાય એના વિકાસની. એટલે આપણે બધા જનરલી પાયાની અંદર ડીએપી, એનપીકે નાખતા હોય છે. સાથે સાથે ઘણા બધા લોકો હ્યુમિક એસિડ અથવા માઇક્રોરાઇઝર જેવી પ્રોડક્ટો આપતા હોય છે. તો ઇફકોની અંદર પણ પાયામાં નાખવા માટે સાગરિકા છે, સાથે સાથે માઇક્રોરાઇઝર છે. એ સિવાય પાયા પછી આપણે 15 દિવસે 20 દિવસના પીરિયડની અંદર તો આ એક પ્રોડક્ટ છે હ્યુમેટસુ, જે પીજીઆર પ્રોડક્ટ છે. જેમ સાહેબે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સની વાત કરી હતી એ રીતે આ હ્યુમેટસુ 25 થી 30 દિવસના જે આપણો કપાસનો પીરિયડ છે, જેમાં મૂળનો વિકાસ છે, તંતુ મૂળનો વિકાસ થાય, એના માટે આપણે 1 એકરની અંદર 1 લીટરના માપ પ્રમાણે ડ્રિન્ચિંગ એટલે કે ટૂવો અપાવડાવીએ છીએ અથવા પાણી સાથે આપવાની ભલામણ કરીએ છીએ. હ્યુમેટસુ એ સંપૂર્ણ કુદરતી પ્રોડક્ટ છે. સાઇબેરિયા, રશિયાથી ઇમ્પોર્ટ કરેલી પ્રોડક્ટ છે. આની અંદર જો કન્ટેન્ટની વાત કરીએ તો મુખ્ય 3 તત્વો નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશ અને 9 જાતના સૂક્ષ્મ તત્વો કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, બોરાન બધા ચિલેટેડ ફોર્મની અંદર છે. એટલે રેડી ટુ યુઝ, તરત જ છોડ એને લઈ શકે. એના સિવાય આની અંદર હ્યુમિક એસિડ છે. હ્યુમિક એસિડની અંદર હ્યુમિક એસિડ પ્યોર છે, 84.5% એની શુદ્ધતા છે. હ્યુમિક એસિડનો રોલ છે મૂળનું ડેવલપમેન્ટ, મૂળના વિકાસનો. એના સિવાય ફલ્વિક એસિડ છે જે ફૂલ ખરતા અટકાવે છે. અને સૌથી ખાસ અગત્યનું આની અંદર એક લિયોનાર્ડાઇડ કરીને ટેકનિકલ એડ કરવામાં આવ્યું છે
કે જે જમીન સુધારકનું કામ કરે છે, જમીનની અંદર ઓર્ગેનિક કાર્બન એડ કરવાનું, એટલે કે જમીનનો પીએચ બેલેન્સ કરવાનું કામ કરે છે. એટલે શરૂઆતના 25 દિવસનો જે પીરિયડ છે કપાસની અંદર, તમારા મૂળના વિકાસ માટે તમે ડ્રિન્ચિંગ, તમે કોઈ ફૂગનાશક દવા અથવા ઉધેવની દવા, ટર્માઇટની દવા આપતા હોય તો એના સાથે ઇઝીલી મિક્સ થઈ શકે છે. એટલે તમે હ્યુમિડસુનો 25 દિવસે 20 દિવસે ઉપયોગ કરી શકો છો. એના પછી કપાસની અંદર અલગ અલગ જાતના રોગ ને જીવાત આવતી હોય છે. તો જીવાતની જો વાત કરીએ તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સૌથી એફિડ એટલે ઘરો, સફેદ માખી, લીલી પોપટી, થ્રિપ્સ, વ્હાઇટ ફ્લાય, આ બધી જીવાતો કપાસને અસર કરતી હોય છે. એના લગભગ અલગ અલગ ટેકનિકલ કામ કરતા હોય છે. ઓલરેડી અમારા સ્ટોર ઉપર તમને એક લિટરેચર પણ આપવામાં આવ્યું છે કે કઈ જીવાત સામે કઈ દવાનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ બધી દવાઓ છે. અત્યારે ટેકનોલોજી, જેમ સાહેબ વાત કરે છે કે ભાઈ ટેકનોલોજીનો યુગ છે, કે ભાઈ અલગ અલગ જીવાતમાં અલગ અલગ દવાઓ અત્યાર સુધી આપણે વાપરતા હતા. એના સાથે સાથે અત્યારે એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર પણ એક સિંગલ ટેકનિકલ એવું આવે કે જે દરેક જાતની જીવાતનું એક જ સાથે નિયંત્રણ કરતું હોય. તો ઇફકોની અંદર એક પ્રોડક્ટ છે ઇરુકા, એની અંદર ટેકનિકલ છે લેમડા અને થાયોમિથોક્ઝામ. જે મેં તમને આ જીવાતોની વાત કરી એ સાથે સાથે અત્યારે સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે ગુલાબી ઈયળનો, જે નાની મોટી ઈયળ હોય એનો પણ સારી રીતે કંટ્રોલ કરે છે. તો તમે એ પ્રોડક્ટ ઇરુકા લિટરેચરની અંદર નામ છે. આના પછી કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે પર્સનલી વાત કરજો. તો ઇફકોને જીવાત માટેની દરેકે દરેક પ્રોડક્ટ જે બજારમાંથી તમે વાપરો છો એ દરેક પ્રોડક્ટ ઇફકો એમસી જોડે એના બાસ્કેટની અંદર અમે તમને ઉપલબ્ધ કરાવીએ છીએ. બીજા નંબરની અંદર રોગની જો વાત કરીએ તો મુખ્ય કપાસની અંદર 2 રોગ છે. એક તો વિલ્ટ એટલે આપણો સુકારો, ઊભા આપણે એમ થાય કે ભાઈ કપાસમાં કોઈ તકલીફ નથી ને ઊભા સુકાય છે, એના આપણે સુકારો કહેતા હોઈએ છીએ. એની અંદરની નસો એક જાતની ફૂગના કારણે ડેમેજ થતી હોય છે. તમે એનું ફોલો તો અંદરની નસો બ્લોક થઈ જતી હોય. એની અંદર અમે ઇફકોની એક પ્રોડક્ટ છે મોયાશી. શરૂઆતમાં જ્યારે 30 થી 40 દિવસનો પીરિયડ હોય ત્યારે એક ટેકનિકલ છે મોયાશીમાં થાયોફેનેટ મિથાઇલ. આ ટેકનિકલને એક 15 લીટરના પંપમાં 40 થી 50 ગ્રામ એડ કરીને તમારા નીચે ટૂવા આપવાના છે. તો આ બધી રોગ અને જીવાતની વાત છે. તો કપાસની અંદર આ મુખ્ય રોગ જીવાત છે. હવે તુવેરની જો વાત કરીએ તો તુવેરની અંદર સીડ ટ્રીટમેન્ટ, આપણા આ હ્યુમિડસુ જે મેં તમને વાત કરી એ સંપૂર્ણ કુદરતી નેચરલ પ્રોડક્ટ છે, જેથી કરીને તમે આને સીડ ટ્રીટમેન્ટ પણ આપી શકો છો. સારા અંકુરિત બિયારણને સારી રીતે ઉગાડ શક્તિ થાય એના માટે હ્યુમિડસુની સીડ ટ્રીટમેન્ટમાં તુવેરની અંદર આપી શકો છો. તુવેરમાં મુખ્ય પ્રશ્ન એક ઈયળનો હોય છે. ઈયળની અંદર આપણે અત્યાર સુધી પ્રોક્લેમ, કેટલાય નામ સાંભળ્યું? પ્રોક્લેમ એટલે ઇમામેક્ટિન બેન્ઝોઇડ, આપણે સેવ જેવી દવા વાપરતા હતા ને, સેવડી. એટલે ઇફકોની અંદર પ્રોક્લેમને ઈગાવ, ઇમામેક્ટિન સેમ ટેકનિકલ છે. તો ઇમામેક્ટિન બેન્ઝોઇડ અમે તુવેરની અંદર પ્રમોટ કરતા હતા. એના સાથે સાથે ક્લોરોસાયપર, આપણે 505 કદાચ કહેતા હશું, ક્લોરોસાયપર એ પણ ઈયળની જ દવા છે. આ બંને પ્રોડક્ટો સાથે આપવાની સજેસ્ટ કરતા હતા. એના સિવાય એક ખાસ ટેકનિકલ જે આપણે બધા એક લેવલ ઉપર, થ્રેશોલ્ડ લેવલ, કે ભાઈ ઈયળની અવસ્થા બહુ મોટી થઈ જાય અથવા વધારે પડતી ઈયળો હોય તો એક બીજું ટેકનિકલ કોરાઝોન વાપરો છો બધા કોરાઝોન લગભગ અત્યારે હાલના સમયની અંદર તમે, આ તો ખરેખર આ સ્ટેજ ઉપર હું સહકારી સંસ્થા ભાવનાવાળો માણસ છું એટલે થોડુંક કહી શકું, કોઈ કંપની પર્સનલ હોય તો ના લેતા. આ કંપનીઓનો નફો જ્યારે કોરાઝોન બજારની અંદર લોન્ચ થયું હતું ત્યારે 60 mlના 2000 રૂપિયા ભાવ આપણા જોડેથી લેતા હતા. કેટલો? 2000 રૂપિયા ભાવ 60 mlનો લેતા હતા. એ કોરાઝોન અત્યારે હાલ એનું પેટર્ન કરાયેલી હતી એટલે નફો લેતા હતા આપણી જોડેથી. અત્યારે ઇફકો એમસીની અંદર અમે સેમ પ્રોડક્ટ એ જ ટેકનિકલ સીમો નામ આપ્યું છે, કોરાઝોનવાળું ટેકનિકલ. તો લગભગ 300 થી 400 રૂપિયામાં 2000 વાળી કિંમતવાળી કોરાઝોન આપણે અત્યારે તમને પ્રોવાઈડ કરાવીએ છીએ. તો એ ઇમામેક્ટિન જે છાંટતા હતા કેમ કે પંપનો ખર્ચો ઓછો થતો હતો, તો એ જ વસ્તુ અત્યારે સીમો એટલે આપણું જે CTPR કોરાઝોનવાળું ટેકનિકલ છે એ પણ તમે તુવેરમાં વાપરી શકો છો. હવે પર પંપનો ખર્ચો એટલો બધો થશે નહીં એટલે તમે કોરાઝોનની અમે ભલામણ કરીએ છીએ, એટલે કે લાંબા ગાળાનું તમને રિઝલ્ટ મળે, વારે વારે પંપ ના ઉપાડવા પડે. તો ખાસ તો કપાસ અને તુવેરની અંદર આ જ હતું. ફરીથી એકવાર તમે બધાએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. સાથે સાથે ગ્રીન ટીવીનો પણ આભાર માનીએ કે જેટલો સરસ પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું. देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।